हाय सांग मैंने शुभ सकाळ खबर देखुं एसएस क्रिएशन यूट्यूब चैनल रु यही खबर डेली देखापी आम चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रथम खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आगामी दिन में विश्ववासी जीवनशैली में वैप्लविक परिवर्तन आने जाऊँगी। अत्याधुनिक टेक्नोलोजी एभली समय टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्ण कर साइथिबा ओटीवी जुग सहित ताल दे निजको बदलाइक चेष्टा करिछि। ओटीवी परिवार सामिल होइछि एआई न्यूज एंकर लिसा केवल ओडिशा नुहे बरं भारतर देयमुक्त आंचलिक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में प्रथम एआई एंकर लिसा को आज ओटीवी पक्षर विधिवत भाव दर्शकों को भेटी दि जाइछि। परवर्ती खबर बजार को आसिला नुआ थ्रेड्स। यही ऐप लॉन्च होबार मात्र 4 घंटा भितर 5,50,00,000 एवं 7 घंटा भितर 1 कोटी लोक साइन अप कर सारी। इंस्टाग्राम टीम ही थ्रेड प्रस्तुत करिछि। ऐप डिजाइन को देखिले थ्रेड्स और ट्विटर भितर अनेक सामंजस्य रही। थ्रेड्स एक इंस्टाग्राम आधारित ऐप अटे। थ्रेड्स ऐप को एंड्रॉयड एवं iOS उभय डाउनलोड करी व्यवहार करिहेबो। ट्विटर भली यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप अटे। ट्विटर रे जेभली माइक्रो ब्लॉगिंग करा जाउछि अनेक सूचना ट्विटर रे तत्क्षणात दिया जाय पारुछि। थ्रेड्स रे मध्य सेही भली सुविधा रही। लेखा माध्यम रे यह एक कन्वर्सेशन ऐप अटे अर्थात लेखा माध्यम रे आपण कथाबार्ता करि परिबे ए ऐप जरिया रे। परवर्ती खबर ओटीवी शेयरिंग रे पाकिस्तान आतंकी लिंक मामला गणमाध्यम रे मुह खोली। अभियुक्त अभिजित संजय जाम्बुरे से निर्दोष अजणात तार सिम व्यवहार कराई से ओडिशार पटाणी सामत लंका पाखक बहु बार टंका देइथिबा स्वीकार करिछि। तेबे आईएसआई किंबा पाकिस्तान आर्मी इंटेलिजेंस वरिष्ठ अधिकारी लिंक संपर्क में से किछि कहिनी। सेमानक परचन पड़ी केते टंका केते थर देइछि से बाबद मुह खोलिनी। डानिश और खुराम को से जानिथिबा आईएसआई एजेंट सह कथा होई नथिबा कहिछि। सत खोजिବାକୁ आज जाम्बुरे को जेरा करने को भुवनेश्वर पहुंची एनआईए। परवर्ती खबर दिल्ली रे अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार को नहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मध्य चली युद्ध एवं सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची। सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति को बदलाई अध्यादेश विरोध में अरविंद केजरीवाल सरकार पक्षर दाखल याचिका उपर सुप्रीम कोर्ट सोमवार केंद्र सरकार को नोटिस जारी करछंती। अध्यादेश उपर रोक लगाइबा लगी केजरीवाल सरकार यही याचिका दाखल करते। यही याचिका उपर शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट आसंता सोमवार सुधा जवाब दाखल करने को केंद्र को कहते। परवर्ती खबर गाँव में मिल शहरी सुविधा ओडिशा ग्रामीण शहरी रूपांतरण नीति को अनुमोदन कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एभली नीति प्रणयन करिबारे ओडिशा होची प्रथम राज्य। यही नीति जरिया अणयोजनाबद्ध और अनियमित शहरीकरण द्वारा सृष्टि होती समस्या गुड़ी को विभिन्न प्रगतिशील एवं प्रयात्मक पदक्षेप माध्यम समाधान करा जाय परिबो। ग्रामांचल में बसवास करते लोकों सहरांचल नागरिक भली सुविधा सेवा एवं भित्तिभूमि जोगाई दे अंचल गुड़ी को सहरांचल भाव में विज्ञापित करा नीतिर मूल लक्ष्य। परवर्ती खबर 9 प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बसी बैठक में 9टी प्रस्ताव लगी मोहर। आरंभ है पंचायत विभाग नुआ योजना आम ओडिशा नवीन ओडिशा। यही प्रस्ताव में कैबिनेट मोहर मरा जाइछि। नुआ योजना अनुसार प्रति पंचायत को मिल स्वतंत्र अनुदान। योजना कार्यकारिता करने गाइडलाइन को मंजूरी मिली। परवर्ती खबर माँ बड़ घोषणा। माँ पाइबे प्रसवकालीन सवैतनिक छुट्टी। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बा सीआरपी मास्टर बुक कीपर बा एमबीके एवं सबु कम्युनिटी स्टाफ 6 मासर प्रसवकालीन छुट्टी पाइपर। यही समय माँ मान दरमा मिल। सरकारी कर्मचारी को छुट्टी दिया भली सबु कम्युनिटी स्टाफ को 180 दिन छुट्टी देवाक मुख्यमंत्री निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गस्त पूर्व प्रतिरक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी बैठक में खूब शीघ्र भारतीय नौसेना राफेल सामुद्रिक विमान क्रय करने को निष्पत्ति होइछि। राफेल मेरीन सामुद्रिक बा राफेल एम विमान क्रय करागले भारतीय नौसेनार विमानवाही जहाज गुड़ी को अधिक अस्त्रशस्त्र
ସଶକ୍ତ କରିବ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ 18ରୁ 26ଟି ରାଫେଲ ଏମ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୁକ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା 36ଟି ଜେଟ୍ ଭଳି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ବିନା କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBIର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ TY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ PS ନରସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିଷୟ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କହିବା ସହ ଆଗତ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବଳକା ରାଜ୍ୟ, ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ସୂତ୍ରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି 2022 ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ମେଗାୱାଟ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷମତାର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭିଜନର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍, ସୌର, ପବନରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟ ଅତୀତରେ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ହେବ ରେଡ଼ିଓ କଲରିଂ। ରେଡ଼ିଓ କଲରିଂ କରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। କେଉଁ ହାତୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଓ କେତେ ସମୟ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ରଖାଯିବ। ଏମିତି କରି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇର ହ୍ରାସ ଓ ହାତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏସିଆନ୍ ନେଚର କନଜରଭେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଡ଼ିଓ କଲରିଂରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅମିନ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ବାରିପଦା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜମି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅମିନ ମାନସ ଦାସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ DSP ଜୟନ୍ତୀ ଦଳେଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ନିଜ ଜମିର ରେକର୍ଡପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ବାରିପଦା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜମି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅମିନ ମାନସ ଦାସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ 9 ପୃଷ୍ଠାର ରେକର୍ଡ ପାଇଁ 63,100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା 700 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କାମ ଜୋରଦାର। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୂମି ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ। 30 ମିଟର ଖୋଳାଯାଇ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ 100 ଫୁଟ ମାଟି ତଳର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ତ୍ରିଶୂଳାରୁ ବାରଙ୍ଗ ମଝିରେ 4ଟି ସର୍ଭେ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲୱେ କର୍ପୋରେସନର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ଭେ କାମ ସରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଭେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହା ପାଇଁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ଅବସର ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ସେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁରରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ, ପରାମର୍ଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ। ଏନେଇ କୁକି ଓ ମିତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସତର୍କ କରାଇବା ସହିତ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା TMC ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଝଟକା। ଚାଲିବ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ED ଓ CBI ତଦନ୍ତ। କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବନି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଆଜି ଏହି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଭିଜିତ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିପାରେ ମୋଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। କୁହାଯାଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 3 ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଐଶ୍ୱନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ବିଶେଷ ଟୁଡୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଆଉ ନୂଆ ମୁହଁ ଭାବେ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଖିଧରାକୁ ସାବଧାନ, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଆଖିଧରା ରୋଗ। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପୁଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏହା ଏକ ଡିଆଁ ରୋଗ, ଯାହାର ହୋଇଥାଏ ତାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତେବେ ସଚେତନ ରହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବନ୍ୟା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରୁଡ଼ି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଜଳପ୍ରଳୟ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ। 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଇଟାଲୀର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲଭିଓ ବର୍ଲୁସ୍କୋନି ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରେମିକା ମାର୍ତା ଫାସ୍ଚିନାଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଇଲ୍ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଦ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସମାଚାରପତ୍ର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। 3 ଥର ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସିଲଭିଓ ବର୍ଲୁସ୍କୋନିଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ 6 ନିୟୁତ ବିଲିୟନ ୟୁରୋରୁ ଅଧିକ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଫୋର୍ଜା ଇଟାଲିଆ ଡେପୁଟି ଥିବା ଫାସ୍ଚିନା 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଲୁସ୍କୋନିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଇନଗତ ଭାବେ ବର୍ଲୁସ୍କୋନି ଫାସ୍ଚିନାକୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।